یہ سوال ابھی ایک ریجنل کانفرنس ہوئی تھی ڈھاکہ میں ابھی ادھر سے ہی آ رہی ہوں, پی اے سیز آف دا ریجن, اس میں یہ سوال اٹھا تھا کہ ہو آڈٹس دا آڈٹ ڈپارٹمنٹ. تو اٹ سیلف ایک کویسچن ہے کہ ان کا پھر تھرڈ پارٹی, ہمارا جو ابھی تک جو ابھی ہے اس پہ کمیٹی جو ہے لیجسلیشن بھی کرے گی کہ اس کے پھر ایک تھرڈ پارٹی انٹرونشن پرائیویٹ آڈیٹرز کے ذریعے ان کا بھی آڈٹ ہونا ضروری ہے. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ابو دا لا نہیں ہوگا اور ان کے تمام کے آڈٹ ہونے چاہیے ہوں گے. میں کامل علی آغا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی بہت بڑی لسٹ ہے جو لوگوں نے قرضے لیے اس ملک میں. آج کی لسٹ آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں یہ نام لینے سے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ قبل نام سامنے نہیں آتا کسی کا. جی لسٹوں کی ذکر تو بڑے لوگ کرتے ہیں, نام کیوں ہمارے سامنے کوئی نہیں آتا ابھی؟ کاشف اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, دیکھیں جو ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ جو الزام لگاتا ہے اس کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ اپنے الزام کو یا تو ثابت کرے یا پھر اس کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہی سزا ہو جو کہ اس الزام کی سزا ہے. ویسے قانون تو موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی درست ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ لوگ ایک بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پروو نہیں کرتے, یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں یہ خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں اپنی ذاتی خواہشوں کو اور اپنے قائدین کی خوشنودی کے لیے. یہ بات کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب بات ثابت نہیں ہوتی تو کم از کم ایک اخلاقی پہلو تو یہ ہے نا کہ اپنے کیے پہ یہ معافی مانگ لیں. یہ اب پنجاب بینک کی بات ہے, اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب بینک کی پروگریس کی کسی جگہ پہ بات کیا ہے تو وہ ہمیشہ کی تعریف نہیں ہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ پنجاب بینک جب ہماری حکومت آئی تو اس کا شیئر تھا 11 روپے کا, اور جب ہماری حکومت گئی تو تقریباً 100 روپے کا شیئر تھا. تو وہ بینک تو پروگریس کر رہا تھا, اور ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک ادارے کی پروگریس دیکھنی تھی. اگر انہوں نے اس بینک کی ترقی کی کوئی تعریف کی ہے تو وہ ہمیشہ کی تعریف نہیں ہے. اب یہ اپنے لیکن یہ پھالیا شوگر مل کا کوئی قرضہ تو نہیں رہتا باتیں کر رہے ہیں, یہ پھالیا شوگر مل کا کوئی قرضہ شرزہ تو نہیں رہتا ویسے چودھری صاحبان کی طرف؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ثابت کریں, اس بات کو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ کو غلط طریقے سے قرضہ ملا تو ثابت کریں. اگر آغا صاحب اگر آپ کا قرضہ لینا تو دیکھیں کاشف کوئی جرم نہیں ہے. نہیں قرضہ لینا آپ مجھے کہنا 20 کروڑ کا قرضہ, کہ یہ لوگ جو آج فرشتے بن رہے ہیں اور جن لوگوں نے یہ قرضے, اگر یہ قرضہ غلط قرضہ کسی کو دیتے ہیں تو ان کی بھی سزا ہونی چاہیے. یہ اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ لیکن جس نے لیا آج اگر وہ فرشتے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ زرداری صاحب نے مجھے یہ کہہ دیا, شوکت عزیز نے مجھے یہ کہہ دیا, اور فلاں نے مجھے یہ زبردستی کر دی, تو یہ کون سے انسان ہیں اور کیا چیز ہے یہ کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن آغا صاحب آپ ان کو کہہ رہے کہ کون سے انسان ہیں جنہوں نے پریشر ڈالا. اس قوم کے بڑے مجرم یہ ہیں جو لوگ غلط کارروائیاں کر کے غلط فیصلے کر کے لوگوں کو, میں آپ کو دیکھیں یہ حیرانی والی بات نہیں ہے, یہ بڑے مجرم یہ ہیں جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں اور جو لوگ یہ آج سیاستدان پریشر ڈال کے فیصلے کرواتا ہے. اگر انہوں نے غلط فیصلے کیے, غلط قرضے جاری کیے تو یہ قوم کے مجرم نہیں ہیں؟ یہ مجھے بتائیں, اس بات کا جواب دے دیں. عباسی صاحب مجھے آغا صاحب کی بات اس لیے سمجھ نہیں آئی, میری بات سنیں, مجھے اس لیے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. آپ جو کہہ رہی تھی نا بیوروکریٹ بھی ہیں اس میں, آپ نے کہا جرنیلوں کا تو چلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کو پکڑنا چاہیے, لیکن بیوروکریٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں. اب بیوروکریٹ نے نوکری کرنی ہے سیاستدان کے نیچے. اگر چودھری شجاعت صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں یا کوئی وزیر ہیں بہت بڑے, اور وہ ڈنڈا دے کر کہتے ہیں بھائی جان یہ کام کرنا ہے, آپ نے قرضہ دینا ہے, کون سا بیوروکریٹ سامنے کھڑا ہوگا ان کے؟ نہیں وہ تو ہے, لیکن اصولاً تو کھڑا ہونا کی کوشش تو کرنی چاہیے نا. صرف سارا کچھ پولیٹیشنز نہیں تو نہیں کرنا, کہیں پہ تو بیوروکریسی یا دوسرے جو ہے سول ملٹری بیوروکریسی کے آرڈرز ایشو
वर्बल भी होते हैं तो ये इम्प्लीमेंट करने दौड़ पड़ते हैं, गो के वर्बल ऑर्डर्स की कोई अहमियत नहीं होती, इन राइटिंग होने चाहिए। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। कौन सा ब्यूरोक्रेट इसका काम कर पाएगा जी, मुझे ये बताइए ना। फिर आपको सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कहते हैं ना सियासतदान क्यों पकड़ा जाना चाहिए, इसलिए सियासतदान पकड़ा जाना चाहिए। सियासतदान ठीक होगा तो ये ब्यूरोक्रेट की बस की बात नहीं। ठीक है, आपकी बात समझती हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स, ऐसी भी बात नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स इतने पावरलेस हैं, उनके पास बहुत पावर्स हैं और वो जहां मैनिपुलेट करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। और आपने जहां तक ये कहा कि अभी तक उस लिस्ट पे ये क्यों नहीं देखा गया केस बाय केस कि कौन से जेन्युइन डिफॉल्टर्स हैं, कौन से विलफुल हैं, किसने कर्जा, एक्विटी जैसे ये कह रहे हैं कि एक्विटी ली, वो तो टोटली रॉन्ग, मतलब बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, दैट इज। अभी तो बैंक्स क्यों हो गए हैं प्राइवेटाइज, उस वक्त नेशनल बैंक्स थे तो प्रेशर हो सकता था, अभी बैंक्स का तो ये किस्सा जो है अभी फिलहाल के लिए बात माजी की कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें अकाउंटेबिलिटी जो है अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। आगा साहब ने जो कहा कि इनको पकड़े, अब सियासतदानों को छोड़ दे। मैं अपने इस भाई पे हैरान हूं कि वो कह रहे हैं शोर मचाकर कि आप जो हैं, जिन लोगों ने कर्जे माफ करवाए, जिन लोगों ने डकैतों और चोरों को पनाहें दी, जिन लोगों ने बड़े बड़े डाकुओं को इस मुल्क से फरार होने में मदद दी, जिन्होंने टीवी मीडिया पे ऊपर बैठकर उनकी हमायत की और कहा हमेश खान बेचारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये नहीं कहा गया कि पंजाब बैंक ने बहुत अहम किरदार अदा किया और ये जो शेयर की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ऐसी गुफ्तगू नहीं। मैं तो ये बात कहना चाहता हूं, देखें एक बात से मेरा आपसे इत्तेफाक है काशिफ, और वो बात ये कि इस मुल्क के अंदर जितना अरसा भी पॉलिटिशियन, अब इसको छोड़ दें जी डिक्टेटर कितना अरसा रहा और पॉलिटिशियन कितना अरसा रहे और रहेंगे, मैं कहता हूं कि पॉलिटिशियन को जो भी मौका मिलता है, जितना भी मौका मिलता है, वो अपनी विल के जरिए, अपनी कमिटमेंट के जरिए इन कामों के आगे बंद बांध दें। और जो भी इसमें आता है इस कटहरे में, कोई बिला तफरीक कोई भी हो, किसी उसका अपनी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक हो, ये इस मुल्क के अंदर महरूमियत क्यों पैदा होती है? लेकिन क्या अगर कर्जा गलत तरीके से भी लिया गया है जी, उसको भी पकड़ना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अगर मुझे आप कर्जा नहीं दे सकते किसी वजह से, तो चौधरी शुजात हुसैन को अक्सर मिसाल दी जाती है। आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, स्मॉल बिजनेस के कौन से लोग इस वक्त अडयाला जेल में है, कोट लखपत जेल में है, पता है आपको? जिन्होंने 50,000 रुपया कर्जा लिया था, जिन्होंने 25,000 रुपया कर्जा लिया था, वो अडयाला जेल में है, वो कोट लखपत जेल में है। जिन्होंने कल एक मामूली सा झगड़ा किया वो जेल में है। जो डकैत हैं, जो कातिल हैं, जो चोर हैं, वो एनआरओ के जरिए फारिग, और जो बड़े बड़े बैंकों के ऊपर डाके डालने वाले हैं वो शोर मचाकर ये कहते हैं चोर 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 चोर। एनआरओ के जरिए कोई तो ये मैं समझता हूं। देखिए वो तो फिर एग्रीमेंट करके, फिर एग्रीमेंट करके लोग मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं, उन चीजों को ना छेड़े तो बेहतर होगा। देखिए मेरी बहन, आप कैसे कहती है डकैती और कातिल जो एनआरओ के जरिए नहीं हुए? हर किस्म के 8,500 केसेस थे। नहीं, फिर आप 8,500 केसेस में से आधे से ज्यादा वो हैं जिन्होंने कत्ल किए, जिन्होंने डकैतियां की, उन लोगों को फारिग किया। बाकी वो लोग थे जिन्होंने 700 अरब रुपया, जिसकी फिगर बनती है, मेरी बहन कहती है मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर हूं, जो उनको ये मालूम नहीं है कि एनआरओ के जरिए 700 अरब रुपए को डाका डाला गया है। नहीं, मुझे वो मालूम है, मैं सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूं। डाका डाला गया, फिर मैं गलत तहफ़्फ़ुज़ात किस बात की? डाका डाला गया की बात तो वो तो देखने, अभी तो केस अब आ गया ना सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स सी आप बिफोर हैंड किस तरह वर्डिक्ट दे सकते हैं कि ये डाका डाला गया, जब कोर्ट केस में हो रिटर्न लिख के दिया ना। नहीं, अभी देखिए मेरी बहन को रिटर्न लिख के दिया बोर्ड के सामने, ये मेरे पे इतने करप्शन के केसेस हैं, इसको फारिग किया जाए। ये जब कोर्ट में केस आ जाता है अब्बासी साहब, जब कोर्ट में केस होता है तो दोनों तरफ की प्लीज सुनी जाती है और फिर वर्डिक्ट दिया जाता है, ऐसे नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 700 अरब रुपए की फिगर कैसे आई? आप देखिए, हम भी, मेरी बहन ये बताए कि 700 अरब रुपए की फिगर कैसे बाहर निकली? अब ये तो कोर्ट ने डिटरमिन करना है, काशिफ ने निकाली है, कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि किसकी कितनी फिगर बननी है। 600 हो जाएगी, 550 मैं कह रही हूँ ना, लेट द कोर्ट डिसाइड। 900 भी हो जाएगी। लेकिन असल नुकता ये नहीं है कि फिगर कितना, असल नुकता ये है कि कहां बेकायदगी हुई। अब ये कहना, जिस तरह काबिल अली आगा साहब का ये कहना कि देखिए जी उसको पकड़े जिसने गलत दिया, भाई उसको क्यों ना पकड़े जिसने गलत लिया है? दोनों को पकड़े, दोनों को पकड़े आगा साहब जी, दोनों को। सिस्टम तभी फिर ट्रांसपेरेंट होता है कि दोनों को पकड़े। आप अगर ये साबित